सुनत सभाए मन मुख मुस्काई, कहत दशानन सब ये सुनाई। भूमि परा कर गहत आकाश, लघु तापस कर बाग विलास। कह सुखनाथ सत्य सब बानी, समुझो छाड़ी प्रकृति अभिमानी। सुनो बचन मम परिहरि क्रोध, नाथ राम सन तजो विरोध। अति कमल रघुवीर सुबाहु, यद्यपि अखिल लोक कर राहु। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करिहि, उरु अपराध न एक धरिहि। जनक सुता रघुनाथ ही दीजे, एत न कह मोर प्रभु कीजे। जब ते कहत देन बेदे ही, चरण प्रहार किन सटते ही। नाहि चरुण सिरु चलासु ताहा, कृपा सिंधु रघुनायक जहाँ। करि प्रणाम निज कथा सुनाई, राम कृपा अपनी गति पाई। ऋषि अगस्त्य का साप भवानी, राक्षस भयो रह मुनि ज्ञानी। बंदी राम पद बारहि बार, मुनि निज आश्रम कहु पगुधार। विनय न मानत जलति जड़, गए तीन दिन बीती। बोले राम सकप तब, भय बिनु होई न प्रीति। लक्ष्मण बाण सरासन आनु, सोसे बारिति भिषिक कुशानु। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपान सन सुंदर नीति। ममता रतु सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विरति बखानी। क्रोध ही सम जामिहि, कामी हरि कथा। उसर बीज बय फल जथा। अस कहे रघुपति चाप चढ़ावा, यमत लक्ष्मण के मन भावा। संध्या न्याय प्रभु विषिक कराला, उठी उदति उरु अंतर ज्वाला। मकर उर जस गन अकुलाने, करत जंतु जलने जब जाने। जनक थार भरी मन गन नाना, विप्र रूप आयो तजमाना। काटई पई पदरी फरई, कोटि जतन को सीच। विनय न मान खग सुनु, ताटहि पई नव नीच। सभय सिंधु कही पद प्रभु केरे, छमु नाथ सब अवगुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, यह कही नाथ सहज जड़ करनी। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। प्रभु आयुष जही कह जही, कह जस अहि सो तहि भांति रह सुकुल हई। प्रभु भल की न मोहिष की दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हारी कीनी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। प्रभु प्रताप में जब सुख जीव जाब सुखाई, उतरे कटुक न मोरी बढ़ाई। प्रभु आज्ञा अपले सुति गाई, करो से वेग जो तुम्हें सुहाई। सुनत बिनत वचन अति कह, कृपालु सुनत बिनत वचन अति। चिठी शुणा क्षण रावण मन मन भयभीत होगला, किंतु ऊपर को मूर्खी हस दे समस्त को शुणाई कहला, भूरी पड़ी लोक जपरी आकाश को हाथ उठा धरने को चेष्टा करे, ये ऋषि तपस्वीटा सेपरी निजर प्रशंसा करुअछि। दूत कहले, हे नाथ शुक अर्थात दूत कहले, हे नाथ अभिमान स्वभाव छाड़ी यहाँ अर्थात ये चिठी लिखाई कथा को सत्य बोली जानतु। क्रोध छाड़ी दे मो कथा शुणु। हे नाथ श्रीराम सह शत्रुता छाड़ी दिंतु। श्री रघुवीर सकल लोक स्वामी होते स्वभाव अत्यंत कोमल। साक्षात करने क्षणी प्रभु आपण को कृपा करेंगे और आपणकर गोटे अपराध मन धरवे नहीं। जानकी को रघुनाथ को फेराई दिंतु। हे प्रभु मोर एतिक कथा रखु। दूत जानकी को फेराई देवा कथा कहू दुष्ट रावण गोईठा मारिदेला। फल से विभीषण परी ता चरण प्रणाम कर कृपा सागर रघुनाथ रोकवा स्थान को चलीगला। प्रभु को प्रणाम कर निज कथा शुणाइला और श्रीराम को कृपार निजर गति अर्थात पूर्वर मुनि रूप पाईगला। भगवान शिव कहले, भवानी पूर्व से जड़े ज्ञानी मुनि थे, अगस्त्य ऋषि सापरे राक्षस हो जाते। बर्तमान मुनि रूप पाई से बारंबार श्रीराम को चरण प्रणाम कर निज आश्रम को चलीगले। एपटे तीन दिन बीतीगला अथच जड़ा समुद्र प्रभु को विनती शुणा ना। तेणु श्रीराम क्रोधान्वित कहले, बिना शासन रे बाट को आसब नहीं। हे लक्षण धनुर्बाण आण,
ମୁଁ ଅଗ୍ନିବାଣ ମାରି ସମୁଦ୍ରକୁ ଶୁଖାଇଦେବି। ମୂର୍ଖ ପାଖରେ ବିନୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା, କୁଟିଳ ଲୋକ ସହିତ ପ୍ରୀତି କରିବା, ସଭ୍ୟକୁ କୃପଣକୁ ସୁନ୍ଦରୀ ନୀତି ଅର୍ଥାତ୍ ଉପଦେଶ ଦେବା, ମମତ୍ୱରୁ ଆବଦ୍ଧ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନବାଣୀ ଶୁଣାଇବା, ଅତି ଲୋଭୀ ଆଗରେ ବୈରାଗ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, କ୍ରୋଧୀକୁ ଶାନ୍ତିବାଣୀ ଶୁଣାଇବା ଏବଂ କାମକୁ ଭଗବାନ କଥା କହିବା, ଯାହା ଊଷର ଭୂମିରେ ବୀଜ ବପନ କରିବା ସେଇଆ। ଏପରିକି ସେ ରଘୁନାଥ ଧନୀର ଗୁଣ ଚଢ଼ାଇଲେ। ଏହି ପନ୍ଥାଟି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ମନକୁ ବେଶ ପାଇଲା। ପ୍ରଭୁ ଧନୁର ଭୟାନକ ଅଗ୍ନିବାଣ ଯୋଖିଦେଲେ। ଏତିକିରେ ସମୁଦ୍ରର ଗର୍ଭରେ ଅଗ୍ନିର ଜ୍ୱାଳା ଉଠିଲା। ମଗର, ସର୍ପ ତଥା ମତ୍ସ୍ୟମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇଗଲେ। ଜୀବମାନଙ୍କର ଜ୍ୱଳନ ଦେଖି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥାଳିରେ ନାନାବିଧ ମଣି ମୁକ୍ତା ଭରି ସମୁଦ୍ର ନିଜର ଅଭିମାନୀ ତ୍ୟାଗ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଚାଲି ଆସିଲା। କାକଭୂଷଣଟି କହିଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ଶୁଣ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯତ୍ନ କରି ଜଳସେଚନ କର ନା କାହିଁକି, ନ କାଟିଲେ ଯାଏଁ କଦଳୀ ଫଳେ ନାହିଁ। ନିଜ ଲୋକ ବିନୟ କଥାରେ ଟଳେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଧମକାଇଲେ ହିଁ ସେ ବାଟକୁ ଆସେ। ସମୁଦ୍ର ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ଧରି କହିଲା, ହେ ନାଥ, ମୋର ଦୋଷ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆକାଶ, ବାୟୁ, ଅଗ୍ନି, ଜଳ, ପୃଥିବୀ ଏ ସମସ୍ତ ସ୍ୱଭାବତଃ ଜଡ଼। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେରଣାର ମାୟା ଏମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଛି ବୋଲି ଗ୍ରନ୍ଥମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଯେପରି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସେହିପରି ରହିଲେ ହିଁ ସୁଖ ପାଏ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଥ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ଠିକ୍ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଅର୍ଥ ଜୀବର ସ୍ୱଭାବ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ରଚିତ। ଢୋଲ, ମୂର୍ଖ, ଶୂଦ୍ର, ପଶୁ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାର ଅଧିକାରୀ। ହେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠାରେ ଯେଉଁ କୁହାଗଲା ଯେ ଢୋଲ, ମୂର୍ଖ, ଶୂଦ୍ର, ପଶୁ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାର ଅଧିକାରୀ, ଏହାକୁ ବୁଝି ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଦଣ୍ଡ ଦେବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଯଥା ନିଜର କୁଟିଳତା ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଢୋଲକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ତାହା ଫାଟିଯାଏ। ଯିଏ ମୂର୍ଖ ତାକୁ ଅଯଥା ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ତାର କ୍ରୋଧ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏବଂ ଶୂଦ୍ର ଲୋକକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ପାପ ଭାଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ପଶୁ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାର ଅଧିକାରୀ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି, ଏହା କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଶୂଦ୍ର ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ମନୁଷ୍ୟ। ଯଦି ସେ କୌଣସି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ବାଟକୁ ଅଣାଯାଇପାରିବ। ପଶୁକୁ ବିନା କାରଣରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ଅନୁଚିତ, କାରଣ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ରହିଛି, ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ତ ବିନା କାରଣରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଅନୁଚିତ। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥାକୁ ବୁଝି ବିଚାରି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ସେମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଢୋଲ, ମୂର୍ଖ, ଶୂଦ୍ର, ପଶୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଏମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଦୋଷ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଏମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ବାଟକୁ ଅଣାଯାଇପାରିବ। ଢୋଲକୁ ବେଶୀ ପିଟିଲେ ଢୋଲ ଫାଟିଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଫାଟିଯାଏ। ବାକି ରହିଲେ ମୂର୍ଖ, ଶୂଦ୍ର, ପଶୁ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ। ମୂର୍ଖ ଲୋକକୁ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ବାଟକୁ ଅଣାଯାଇପାରିବ। ଶୂଦ୍ର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ସୁଝାଇ ଭଲ କଥା କହି ବାଟକୁ ଅଣାଯାଇପାରିବ। ପଶୁକୁ ଅଯଥାରେ ପ୍ରହାର କରିବା ଅନୁଚିତ, କାରଣ ସେ କଥା କହିପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପ୍ରହାର କଲେ, ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ବିନା କାରଣରେ ପଶୁକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଅନୁଚିତ। ସ୍ତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିନା କାରଣରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଅନୁଚିତ। ଯଦି ଏମାନେ କୌଣସି ଦୋଷ କରିଥିବେ ତେବେ ଯାଇକି ବୁଝାଇବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେମାନେ ବାଟକୁ ନ ଆସିବେ ତେବେ ଯାଇ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଢୋଲ, ମୂର୍ଖ, ଶୂଦ୍ର, ପଶୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା କହିଲେ ଏହା ନୀତି ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଅନୁକୂଳ ବଚନ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ଭାବି ଚିନ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ, ନଚେତ୍ ଆପଣମାନେ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତାପରେ ମୁଁ ଶୁଖିଯିବ ଏବଂ ସେ ନାର ପାରିକୁ ଚାଲିଯିବେ। ଏହା ଫଳରେ ମୋର ମହତ୍ଵ ରହିବ ନାହିଁ, ମୋ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ, ଏହା ବେଦମାନଙ୍କର ମତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ତାହା କରିଦେବି।